सो तरह तरह की सेवा जिहड़ी प्यार सानू प्राप्त हुंदी। इतिहास जदों आपां सुणदे आ ते भाई वीर सिंह ने अगला प्रसंग लिखिया, रामा ते तलोका चमकौर, तीन गल्लां लिखियां। प्यारिओ भाई रामा ते तलोका इत्थे दमदमा साहब गुरु कलगीधर पातशाह जी दे कोल आए दर्शनां वास्ते, ते गड्डियां दे उपर रसद पानी लद के लियाए भेटा। वो सारे रसद पानी भेंट की ते महाराज नूं नमस्कार करके ते गुरु साहब जी दे संगत विच बैठ गए ने दोनों जाने। एक सिंह जिहड़ा उत्थे वो उठिया ते महाराज सच्चे पातशाह जी नूं हत्थ जोड़ के कहंदा, सतगुरु जी सुनन नूं मिलिया है कि ये दोनों सिंह जिहड़े बैठे आ, सिख जिहड़े तुहाडे चरनां विच हुण आण के बैठे आ, महाराज इन्हां ने चमकौर दे जंग विच शहीद होए सिंघां दा देह संस्कार कीता। उन्हां दीआं देहां नूं संभालण दी सेवा इन्हां प्रेमियां ने कीती है। ते महाराज जे तुहाडा हुक्म हो जावे, तुहाडी आग्या हो जावे, ते असीं सुनना चाहुंदे आ इन्हां दे मुख तों कि इन्हां ने वो सेवा किवें कीती है। ते प्यारे गुरु साहब ने फिर आग्या की। महाराज कहन लगे, भाई रामा ते लोका जी सुनाओ, तुसीं सेवा कीती है। ते भाई रामा खड़ा हो गया, दोनों हाथ जोड़ के दोनों जाने खड़े हो गए। तो महाराज सच्चे पातशाह नूं कहन लगे, सच्चे पातशाह असीं गए सां असल विच सरहंद जिहड़ा टके भरन वास्ते, टैक्स जिहड़ा आ वो भरन वास्ते महाराज चुकाउण वास्ते सरहंद गए सां। ते उत्थों सानूं खबर मिली चमकौर दे साके दी कि चमकौर दी गढ़ी विच महाराज तुहाडे वड्डे साहिबजादे शहीद हो गए ते तुहाडे नाल सिंह जिहड़े बहुते शहीदियां पा गए ने। ते सच्चे पातशाह साडे मन विच उदों बड़ा वैराग आया ते महाराज पर सानूं ये खबर मिली कि तुसीं उत्थों सही सलामत अगांह विचर रहे हो, दुनिया दा भला करन वास्ते गांह चले गए हो। ते महाराज सानूं उत्थे तरवास मिलिया कि सच्चे पातशाह, पर सानूं नाल दे नाल ये मन विच आ रहा सी कि असीं कोई सेवा नहीं कर सके इत्थे। पर फिर अचानक तुहाडी किरपा नाल साडे मन विच ये ख्याल आया कि उदों नहीं सेवा कीती ते खबरे हुण कोई सेवा मिल जावे, उत्थे जिहड़े सिंह शहीद होए ने उन्हां दे जिहड़े शरीर ने उन्हां दी सेवा ही मिल जावे। क्योंकि आपां गल शुरू कीती है सेवा तो, सेवा ते सिमरन तो कि तरह तरह की सेवा आ। कोई सेवा बहुत ही कठिन भी हुंदी है, कोई प्यारी सेवा सुखाली भी हुंदी है, पर समा ते देना पैंदा हरेक सेवा दे वास्ते। सो प्यारिओ कहंदे ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं इन्हां ने दसिया, सच्चे पातशाह फिर असीं मन बना लिया। महाराज कहंदे उत्थे ते खतरा बड़ा सी, तुसीं किवें चले गए। सच्चे पातशाह उहदे लई असीं एक जुगत वरती। महाराज असीं अद्धे राणे जे बन के ना, मैं पढ़ रहा सी अद्धे राणे का मतलब शुदाई बन के, पागल बन के। कहंदे असीं राह दे विच जांदे अपने वाल केस खिलार लए, केसां विच मिट्टी पा लई, कपड़े जड़े हुए थोड़े थोड़े पाड़ लए, लीरां बना लिया। महाराज पागलों वर्गा अपना चेहरा बना लिया। तो जदों असीं सच्चे पातशाह जांदे सां ते राह दे विच जिहड़ा भी मिलदा सानूं बुलांदा कोई नहीं। क्यों नहीं बुलांदा? उन्होंने इंज महसूस हुंदा कि पागल बौरे जांदे सदाई जांदे। महाराज सानूं बुलांदा कोई नहीं। असीं उत्थे जदों पहुंचे ते तकरीबन बहुते मुगल जिहड़े ने, बहुते तुरक जिहड़े ने वो चमकौर साहब तो चले गए सन ते कुछ अजे जांदे पे सी। सारा मैदान नहीं सी क्योंकि 10 लाख की फौज आई सी उत्थे। पर प्यारिओ काफ़ी ते सिंघां ने सौदे भी लाते सन। अद्धे को चले गए, कुछ मारे जांदे पे सन। जदों असीं उत्थे पहुंचे ते सच्चे पातशाह असीं जदों शरीर वेखे, सानूं लोढ़े वेले साहिबजादियां दे दोनां दे शरीर जिहड़े विखाई दिते। तीर वजे होए, गोलियां दे निशान सन। मारे बड़े फट जिहड़े शरीरां दे दोनां दे लगे। पहलां ते असीं उन्हां दे शरीरां दा संस्कार कीता। महाराज सच्चे पातशाह असीं वेख्या लकड़ां दे ढेर भी लगे ने। महाराज उथे निशानियां इदां दियां जापदियां सन जिवें पहलां ही किसी ने ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ शरीरां ਦੀ संभालण की कोशिश की। पर महाराज पहला असीं साहिबजादियां दोनां दे शरीरां दा जद संस्कार किया तो तुरक साडे कोल आ गए। उदौड़े जदों घोड़ियां नूं भजा के साडे कोल आए तो महाराज
ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦਿਆਂ ਟੱਪਦਿਆਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੱਕਰਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਜਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਕੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਧੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਤੁਰਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਰਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਧੂ ਪਈਆਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲ ਗਏ ਸਨ, ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਗਨ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅੰਗੀਠੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਚਾਟੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੇ ਢੱਕਣ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਆ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੰਗੋ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਕਦੇ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਗੋ ਕੁਝ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਨਾਂ ਦੇ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਜੇ ਬਣੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਮਾਓਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੂਲਕੀਆਂ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਤਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕੇ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦਾਤਾ। ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ।